press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 14 of our chapter Matter in our surroundings, matter in our surroundings. Part 14. As I said, today we talk about the other two states of matter, plasma and Bose-Einstein condensate. Plasma. The fourth state of matter, plasma. As we know that every state of matter, that is solid, liquid or gas, they are all matter. They have particles in them. Gas have particles so far apart, liquid have particles apart but comparatively less far apart with comparing to gases. In solid particles are so closely packed, right? Then how the particles will be present in plasma state? How the particles are present in plasma state? See. Plasma state, it contains or it has super excited and super energy, super excited and super energized, super energized particles. So what are these particles? Usually gases. So plasma containing gaseous substances. The state plasma contains gaseous substances. For example, helium gas, neon gas. So they are gaseous substances. But they should be ionized. Suppose there is an atom, say hydrogen atom. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೊಂದು electron. So one proton, one electron in hydrogen atom. If we remove that electron from that atom, it becomes just plus with no electron. We call it as hydrogen ion or equivalent to proton. This is ion. So when we remove electrons, we get ions. So like that we have to ionize. Ionize means we have to remove the electrons. There are two types of ion. One is positive ion, other one is negative ion. If we remove electron, it becomes positive ion or cation. If we add electron, it becomes what? Anion or negative ion. Got it? So here in plasma, we will have gaseous substances, for example, helium, neon. Say there is a gaseous substance called as helium. These are all helium atoms, helium, helium. So let's ionize those helium atoms. Ionize ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ತೆಗಿಬೇಕು. We have to remove the electrons from the orbits of helium atoms or from the orbits of neon atoms. Right? ಈ ಫ್ಲೂರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತವೆ. FLORESCENT ಫ್ಲೋರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಫ್ಲೂರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಫ್ಲೂರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಬೆಳಕು, ಲೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಗ್ಲೋ, GLOW, ಗ್ಲೋ, ಹೊಳೆಯೋದು. ಈ ಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಪ, ಇದೊಂದು ಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಿಗೇನಿರುತ್ತೆ? ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. In the fluorescent tube we have helium gas.
So if that is ionized, if that gas is ionized, fluorescent tube as ionized helium gas. ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Say we have removed electrons from the helium atoms. So now we have what? Helium ions and sea of electrons, large number of electrons. ನಾನು 5 ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, 6 ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. In that fluorescent tube, there are large number of helium atoms. 5 ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. Say we have removed electrons from those helium atoms. So now we got helium ion as well as large number of electrons, free electrons, which are out of the atoms, which are free from atom. How can we remove the helium electrons from the helium? By supplying electricity. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, by supplying electricity through that tube, that electricity pass through these atoms. So that electricity removes those electrons from the orbits of helium, making helium ion and large number of electrons in that tube. So when we have ions and electrons, there comes a glow. So the passage of electricity through that helium gas, ionized ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು. So it charge up the particles. So it makes the charge particles here. So electricity ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಏನರ್ಥ? ಹೀಲಿಯಮಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹೀಲಿಯಂ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಹೀಲಿಯಂ ಹಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್, 2 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ sea of electrons or large number of electrons. So these charged particles, once they are produced, now we can see a glow, a light. We can see the light in that fluorescent tube. We can see the light in that fluorescent tube. Fluorescent tube. ಲೈಟ್, ಎ ಗ್ಲೋ, ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಲೈಟ್, ಫ್ಲೋರ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದೆ ಹೇಳೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದು, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ದೇ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ನಿಯಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಿ, ಏನಾದ್ರು ಬರಿ. ಒಟ್ಟು ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ನಿಯಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್, ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಗುರುತುಗಳು. So in that they have neon gas, neon gas. So when you pass electricity through that electricity is going to ionize the neon atoms into neon ion and electrons. Neon ion and electrons, here it is helium ion and electrons. So you will get, or you will see, or you can observe a glow, a light, a very bright glow. You can observe that. So that we call plasma state. Artha aaytu? Right? So plasma is a state of matter. Plasma is a state of matter in which highly ionized gaseous substances or ionized gaseous substances
like eon and neon. It's a state of matter where ionized gaseous substances which are highly electrically conductive, andre, so they pass electricity very highly, they allow electricity to pass through them very easily. They are highly electrically conductive to such an extent that the long range electric and magnetic fields can dominate the behavior of that matter. Even the large range electric and or long range electric and magnetic fields, they can dominate the matter, that plasma matter. So they are such highly electrically conductive. ಈ ಅರ್ಥಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ಹೈಲಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಆ ಥರ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ಲೋ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ gaseous substance like helium and neon, but they should be highly ionized. ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವು, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. and there lies a glow, we call it as plasma. So this state, ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್. In case of fluorescent tube and neon signs, here we have partially ionized plasma ಅಂತ, PIP, partially ionized, ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸನ್ ಏಕಪ್ಪ ಹೊಳಿತೆ. ವೈ ದಿ ಸನ್ ಗ್ಲೋಸ್, ವೈ ದಟ್ ಸನ್ ಗ್ಲೋಸ್, ವೈ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗ್ಲೋ, ಯಾಕೆ ಹೊಳಿತವೆ, ಯಾಕೆ ಶೈನ್ ಆಗ್ತವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಸನ್ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್, ಇನ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಿಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಯನೈಸಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. Sun is made up of the gaseous substances. So that amount of heat energy, that large heat energy, ionize the gas substances of the sun. Ionize ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈ ಥರ ಅಯನೈಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸ್ಡ್ atoms and sea of electrons. So there you can see the glow. There you can see the glow by the interaction. There is deep matter in that. So I am just saying that once it is ionized, I am just telling it is going to glow, it is going to shine anta heltiddene. But in the middle there is lot to tell. I don't tell that. So you will get a glow, you will get a bright. That's why sun shines, the sun glows. That's why star glows, right? The solar objects, I mean the celestial objects, they glow. Stars, sun, because of the plasma state, they glow, which contains ionized gaseous substances, which is the fourth state of matter. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು, fourth state of matter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So sun and stars, they are also having plasma state because of their high temperature. Here electricity ionized the gas, current ionize ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತು, temperature ionized the gaseous substances, and thus making a plasma state which glow, which shine. It glow, right? In suns and stars you will observe plasma, and the plasma is completely ionized plasma or fully ionized plasma. Fully ionized
IONIZED, ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಂತ ಅರ್ಥ. ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ. ಈ ನಿಯಾನ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. So it's all about plasma. So let's talk about Bose-Einstein condensate, the fifth state. It's extra information, no? So don't bother much. Beck ಅನ್ಬಾರ್ದು, BEC ಅನ್ಬೇಕು. ಬೋಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಂಡನ್ಸೇಟ್. ಬೋಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡನ್ಸೇಟ್. ಅರೌಂಡ್ 1920 1920ರಲ್ಲಿ scientist, Indian physicist called as Satyendranath Bose, named Satyendranath Bose. So Satyendranath Bose, he did some calculations. Satyendranath Bose did some calculations, and looking at those calculations, studying those calculations, Einstein also made some observation. He also concluded and made some observation that there is a fifth state of matter. There is a fifth state of matter. ಐದನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್. The fifth state is also possible. As per them, if you take highly low dense gas, very low dense gas, density gas, if you cool or by cooling a gas of very low density, a gas of low density, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು 1/100,000 ಅಂತ 100,000 or 1/1 lakh times the density of normal air. Density of normal air. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಈ ಗಾಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಷ್ಟು ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಆ ಏರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರೇಷೋ ತಗೊಳ್ರಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಏರ್ದು, ಅದರನ್ನು 1,00,000 ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ we should take. We have to cool the gas of highly low density. The density should be 1/1 lakh. So 1/1 lakh of the density of normal air. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. By cooling the density, by cooling a gas of highly low density, of this much density, then you can get a next state called as Bose-Einstein condensate. So both scientists worked on that state, that's why it is named as Bose-Einstein condensate. ಸಾಕಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. So let's move on to the next thing. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. We get into the exercise part. But before getting into that, we have some units and quantities at the end of your chapter. ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈ ಕಡೆ ಯೂನಿಟ್, ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಬಲ್.
symbol. You have to remember them. Temperature. Temperature is a physical quantity. Tapamana, temperature. Unit Kelvin. Kelvin is the SI unit of temperature. ಅದು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ. ಕೆಲ್ವಿನ್, ಕೆಲ್ವಿನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ELVIN, ಸಿಂಬಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟ್ರ್. ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್. Mass, Dravyarashi, is another basic physical quantity or fundamental physical quantity. Its unit is kilogram. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು kg. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, kg ಸಿಂಬಲ್. ಅದಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ತೂಕ. ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್. ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಸಿಂಬಲ್ ದೊಡ್ಡ ಎನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಗಾತ್ರ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಹೆಂಗೆ? ಮೀಟರ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಾಂದ್ರತೆ. ಅದೇ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ kg ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ಜಿ, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು M-3 ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ M ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. kg ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ kg ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಒತ್ತಡ. ಏನು? ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? PA. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ಸ್ಮಾಲ್ a. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ಸ್ಮಾಲ್ a. ಲೀವ್ ದಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ kg ಅಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ರಿ. kg ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, kg ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜಾಗ, ರೀಜನ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಜಾಗ? ಲೀಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾ? ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಕ್ಯೂಬ್. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು 1 ml, 1 ಮಿಲಿಲೀಟ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ml, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 ml. ಅದೇ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ. ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು 1 ml ಇದ್ದಂಗೆ, 1 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಈ ಥರ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಗಲ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಲೆಂತು, ಬ್ರೆಡ್ತು, ಹೈಟ್, LBH 3 ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಂಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ 10 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 10. Therefore 10 into 10 into 10 centimeter into centimeter into centimeter, it is centimeter cube. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಳಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನದು ಬಾಕ್ಸು 10 into 10 into 10 centimeter cube, nothing but what? That is the volume of that box. ಜಾಗ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಜಾಗ, nothing but 1000 centimeter cube. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 into 1 into 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, nothing but what? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 1 into 1 into 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1 ml ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ml ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ml, 1000 ml. What is 1 centimeter cube? 1 ml. So put 1 ml instead of centimeter cube. 1000. It becomes 1000 ml ಅಥವಾ 1 ಲೀಟರ್. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಜಾಗ, ಹೌದಾ? ಈ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್, ಡೆಸಿಮೀಟರ್ 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 ಡೆಸಿಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಸೊ 1 dm ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1 ಲೀಟರ್. 1 dm ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1 ಲೀಟರ್. ಬರೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್. Therefore 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್. ಡೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ 10. ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಸಿ ಅಂದರೆ 1/10 ಅಂತ. ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಡೆಸಿ ಅಂದರೆ 1/10, ನಾಟ್ 10, 1/10. ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 1/1000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1/1000. ಮೆಗಾ ಅಂದರೆ 1/10 lakh. 1/10 lakh. ಸೊ 1/10 ಈಸ್ ಡೆಸಿ. ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 10 ಇಂಟು 10 ಜಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬದಲಿ ನಾನು ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಡೆಸಿಮೀಟರ್, ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1 ಲೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore 1 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವು. ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ 1 cm ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 milliliter. 10 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter, that is 10 centimeter cube, nothing but what? 1000 centimeter cube, nothing but what? 1 dm cube or 1 dm cube, 1 decimeter cube, nothing but 1000 ml, nothing but 1000 centimeter cube ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು 1000 ml ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. 1 ಲೀಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 1 ಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. 1 2 3 ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಜಾಗ, 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ
ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1000 ಲೀಟರ್ ಇಡಿಸ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 1000 ಲೀಟರ್ 1000 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಾಕ್ಸ್, 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೈನರ್. ರೈಟ್? ಹೆಂಗ ನೋಡಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಡನ್. ಫಾಲೋಡ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು 100 ಇಂಟು 100 10,000, 10,000 ಇಂಟು 100 10 ಲಕ್ಷ. ಸೊ 1 ಮುಂದೆ 6 0, 1 2 3 4 5 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 1 ಮುಂದೆ 6 0 ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? 1 ಮುಂದೆ 6 0 ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ 1000 ಇಂಟು 1000 ಬರಿಬೋದು, ನಾನು ಬರಿಬೋದು. 1000 ಇಂಟು 1000, 1000 ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. 1100 ಹಾಕಿದರೆ 1 ಲಕ್ಷ, 1000 ಹಾಕಿದರೆ 10 ಲಕ್ಷ. ಸೇಮ್ ಅದೇ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ 1000 ಇಂಟು 1000 ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1000 ಇಂಟು 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅಂದರೆ 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಅಂಥವು 1000 ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್? 1 ಲೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಏನು ಬರಿಬೋದು? 1000 ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಟು, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಲೀಟ್ರ್, 1 ಲೀಟ್ರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1000 ಲೀಟ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1000 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ಇಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವು ದೈನಂದಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಈ ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬು ಇವೆಲ್ಲವೇನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ನೀನು ಹೋಗಿ 1000 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕೊಡೋಣಕ್ಕೆ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರು ಕೊಡಂತೀರಾ ನೀವು? ಅನ್ನಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1000 ಲೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದೆಮ್. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ. 1 CM ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1 ml, 1 DM ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟ್ರು, 1 DM ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1000 CM ಕ್ಯೂಬು ಅಥವಾ 1000 ml, 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1000 ಲೀಟ್ರು. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೆಂತ್ ಏನಪ್ಪ ಯೂನಿಟ್? ಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್? ದಿ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಮೀಟರ್. So that is the basic unit of length or distance, meter. Symbol M. ಏನು ಸಂಗಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗನಾ? ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಗ. ಜಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಉದ್ದ. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದನ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ಒಂದು 60, ಒಂದು 90, ಇನ್ನೊಂದು 10. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದನ ಯಾಕೆ ನೀವು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು? ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೈ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆರ್ 1 ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? Now tell me, what is the speed of light? Speed of light. Light speed ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? ಅದು 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 299,792,458 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 29,97,92,458 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದು ಲೈಟ್. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅದು ನಾವು ಅಂದಾಜು 30 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ 3 ಮುಂದೆ 8 0 30 ಕೋಟಿ. ಸೊ 30 ಕೋಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 30 ಕೋಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 30 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮ ಹಾಕ್ರಿ. 1,000 1 2 3 4 5 6 ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ 1000 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ 3 lakh kilometer per second. So that's the speed of light. But the exact value is 29,97,92,458 meter per second. That's the speed of light. So let's talk about this in particular. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ there is an object. Say there is an object. It covers 10 meter in 1 second. ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಮೀಟರ್ ಜಾಗ, 10 ಮೀಟರ್ ದೂರ, ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ದೂರ, ಜಾಗ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸ್ಪೇಸ್, ರೀಜನ್. ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಬಿ. ಸೊ 10 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಟೈಮು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್? 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 2 ಮೀಟರ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರಿ. 2 ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 1/2. 0.1 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? 10 ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 0.1 ಬಂತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನು? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ 2 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ 2 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್? ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ, ವಿ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ 1/10 ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 10 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು 10 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಅಷ್ಟು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು, 1ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು, 1 ಇದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಕವರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಕವರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ? ಲೈಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೈಮು? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1/299,792,458 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು 10 ಸರಿ ಭಾಗಿಸಿದ್ರಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು 2 ಸರಿ ಭಾಗಿಸಿದ್ರಿ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. 29 ಕೋಟಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮಿಟಿಕ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರಪ್ಪ, ರೆಪ್ಪೆ ಬಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್, ಅದು 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು 10 ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್.
ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು 30 ಕೋಟಿ ಹತ್ತತ್ರ 30 ಕೋಟಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವೆರಿ 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 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಟೈಮನ್ನು. ಆ ಟಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪನ್ನು 30 ಕೋಟಿ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಮನ್ನು 30 ಕೋಟಿ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದು ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಅದು ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಎಷ್ಟು? ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ನಾವು? 1 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ 1/299,792,458 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯ ಉದ್ದ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. 1 kg ಕೂಡ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ, 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ, 1 ಮೋಲ್ ಕೂಡ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. For what is 1 meter? It is the length travelled by the light. 1 meter is the distance travelled. 1 meter is the length travelled by the light in 1/299,792,458 second in vacuum. ಎಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇದು. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ. ಏನಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್. ಏನೇ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 299,792,458 meter per second. In an average 3 × 10⁸ meter per second, nothing but what? 3 ಲಕ್ಷ kilometer per second, meter per second. Average, approximately. Therefore, it is the length travelled by the length. 1 meter is the length travelled by the light in 1/299,792,458 of a second. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 14. ಐ ಗೋ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 15. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.